औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आप तुहाडी खिदमत विच हाज़र हाँ CNP दे प्लेटफार्म तो डॉक्टर नसीर काल। दोस्तों, अज दा टॉपिक जिहड़ा करंट टॉपिक है साडे पाकिस्तान दा हार्ट टॉपिक है, वार्म नहीं हार्ट टॉपिक, हार्ट गर्म तरीन टॉपिक वो है बिल बिजली का। अज उस पर डिस्कस करने हैं। दोस्तों, तुसा जो लोग फेसबुक, यूट्यूब और टीवी वगैरह मतलब तसलसल ना देखते हैं, उन्होंने चंद महीने पहले या चंद साल पहले भी ये वाकया होया सी। मैं खुद अपने कन्ना ना सुनिया और अखा ना देखिया उसनों कि भारत की लोक सभा के अंदर यानी उन्होंने जिहड़ी नैशनल असैंबली आ उहदे अंदर उन्होंने ऐवान ज़ेरी भी कहते हैं, उहदे विच एक उन्हां दा मिनिस्टर जिहड़ा सी वो बड़ी खप पा रहा सी। उहदा जिहड़ा लुबिलबाब सी खप दा वो ये सी कि असीं बहुत सारे सियासी पार्टियां और बहुत सारे लोगों जिहड़े इकतदार च ने उन्होंने असीं पेमेंट करने आ। उन्होंने इंडिया की गवर्नमेंट पेमेंट करती आ, अदायगी करती आ किस चीज़ की कि तुसीं पाकिस्तान के अंदर डैम नहीं बन दोगे। और तुहानूं याद होना कि इंडिया ने चंद सालों के मोदी के दौर के कम से कम 40-50 डैम तैयार किए हैं। और इस तो नाल जदों अपने इमरान खान साहब की हुकूमत सी उस दौरान तकरीबन 3-4 डैम इन्होंने शुरू कर लिया सी पाकिस्तान ने। लेकिन इस तो पहले साडे जड़ी भी गवर्नमेंट रही आ सन 85 तो ऑनवर्ड्स ला लो, 85 तो लाके सन 18 तक 2018 तक एक भी डैम की बुनियाद नहीं रखी और एक भी डैम इन्होंने तैयार नहीं करवाया। क्यों? इसका जवाब मेरी बजाय, मेरे कहने की बजाय, मेरे दसन की बजाय अगर किसी को इंडिया के लोक सभा चो बहस हुई आ जो उन्हें उत्थे तकरीरां कीतियां ने वो किते सुन लो, अगर यूट्यूब च तुहानूं मिल जान या फेसबुक ते मिल जान। बाकायदा उन्हों का मिनिस्टर कह रहा कि असी बाकायदा इन्हों साहब इकतदार जिहड़े लोग ने पाकिस्तान के अंदर उन्होंने पेमेंटा करने आ, उन्होंने अदायगियां करने, उन्होंने पैसे दिने आ कि तुसीं डैम नहीं बनाओगे। यही वजह वा कि जदों काला बाग डैम का इशू शुरू होया सी इन्हां लोगों ने, सिंध वालियां ने, पीपल पार्टी ने बड़ी खप पाई, बाकी भी जी कौम परस्त है ने पार्टी छोटी छोटिया सिंध दियां उन्होंने, ANP ने, मौलाना साहब ने, फ्रंटीयर वाले ने, अपने फ्रंटीयर तो कहते सी, हुण ते खैर KPK आ, इन्हां सारे ईवन पाकिस्तान साडे पंजाब के बहुत सारे लोग जिहड़े सी वो नहीं चाहते कि इत्थे डैम बनाया जाए। हालांकि काला बाग डैम इतना बेहतरीन फिजिबिलिटी उहदी सी, वापडा ने बहुत अरसे तक उत्ते काम करवा के उस दौर के जिहड़े चेयरमैन वापडा शमसुल हक शायद उन्होंने की नाम सी, उन्होंने बड़ी दफा बयान दिता, अखबार च भी आया, बड़िया स्टेटमेंट उन्होंने मौजूद ने कि असी जिहड़ा खप पाउंदे ने कि साडा मानसैला डुब जाएगा, कि पता नहीं किहड़ा किहड़ा डुब जाएगा। सब फजूलियात सब झूठ और फ्रॉड ते गल कर रहे हैं, लघवियात आ, कोई भी इस गल सच्ची नहीं है। कोई शहर KPK का डुबन का सवाल ही पैदा नहीं सी हुंदा। लेकिन वजह की सी? वो जो इंडिया वाले कह रहे हैं, ला मुहल्ला यही चीज़ नज़र आउंदी आ कि उन्होंने पेमेंट की वजह तो ना सिंध वाले बन देना चाहते सी, ना ही फ्रंटीयर सरहद वाले यानी हुण KPK वाले बनना चाहते सी कि साडा काला बाग डैम तैयार होवे। अगर काला बाग डैम तैयार हो जाता साडे को इन्नी बिजली आ जाती कि सानू ना ही किराए के जिहड़े टट्टू लगाए ने असी इन्हां ने दोनों हुक्मरान तबके ने, जरदारी खानदान और उधरों शरीफ खानदान, इन्हें जिहड़े IPP लगाए ने इतने इतने महंगे लगाए ने, इतने इतने कमिश्नर के नाल लगाए ने, सानू इन्हां ते जान छुट जाती और साडे आम बंदा जिहड़ा वो बड़े आसानी ना अफोर्ड कर सकता कि पक्खे भी चलाए, बिजली भी खुले दिल नाल इस्तेमाल करे। लेकिन हुण IPP का जिहड़ा मैं पिछले एक वीलाग तो बड़ा डिटेल ना कर चुकिया कि किस तरह सानू लुट रहे हैं और किस तरह सानू लुटिया जा रहा कुछ, और किस तरह कमिशन माफिया कमिशन लै रहा उत्तों।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦਾਸਤਾਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਸਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਲਾਬਾਗ ਡੈਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੜੇ ਸੀ ਉਸ ਡੈਮ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਡੈਮ ਬਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ ਯੂਨਿਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ 133 ਯੂਨਿਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ। ਔਰ 133 ਯੂਨਿਟ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਡੇ ਸਰਵਿਸ ਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਸੋਲਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਵੇ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਸੋਲਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਵੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 133 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਰ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਬਣੀ ਆ 5000 ਰੁਪਇਆ 133 ਯੂਨਿਟ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ FC ਸਰਚਾਰਜ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰਚਾਰਜ ਆ ਕਾਹਦਾ, ਇਹ ਹੈ 430 ਰੁਪਏ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਆਟਰਲੀ ਟੈਰਿਫ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਜਨਾਬ 511 ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਜੇ ਚੱਲੋ ਅੱਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈ 83 ਰੁਪਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਜਨਰਲ ਸੇਲ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਹੈ 1088 ਰੁਪਏ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, 1088 ਰੁਪਏ ਜਨਰਲ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਆ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੇ 448 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਤੇ ਫਾਜ਼ਲ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਕਸ ਹੈ 302 ਰੁਪਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਆ ਫਰਦਰ ਟੈਕਸ, ਮਜ਼ੀਦ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਹੈ ਜਨਾਬ 242 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਹੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗਿਆ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੂੰਕਿ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਉਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਜਨਾਬ 18,250 ਰੁਪਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, 381 ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਮੇਰੇ, 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟੈਕਸ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਊਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ 327 ਰੁਪਏ। FC ਸਰਚਾਰਜ 1230 ਰੁਪਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕੁਆਟਰਲੀ ਟੈਰਿਫ 1464 ਰੁਪਏ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੀਡੀਅਮ ਤਬਕਾ ਵਾਂ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਮੀਡੀਅਮ ਤਬਕਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 100 ਯੂਨਿਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। 200 ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੇਗਾ, 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਲਕ 'ਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਘਟਦਾ ਵੇ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਟਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕਦਮ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਰੇਟ ਕਮ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਚੂਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ।
ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ 100 ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 101 ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਗਰ 200 ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, 200 ਤੱਕ ਰੇਟ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇ 200 ਤੇ 1 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਬੇਬਹਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ 200 ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਫਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ 200 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 0 ਮੀਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ 10 ਯੂਨਿਟ 20 ਯੂਨਿਟ 50 ਯੂਨਿਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ 210 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਸੀ ਡਕੈਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਦਲੀਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਅਦਲੀਆ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਧਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਾਇਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਕੀ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਫ੍ਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ। ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 20 ਟਿਕਟ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਫ੍ਰੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਯਾਨੀ ਅੰਨਾ ਮੰਡੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੱਬ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੁਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਹਾਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ MPM ਦੇ ਸੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਲ ਮੁਗਲ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਸੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ 45 ਫਾਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ 47 ਫਾਰਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ।